Good morning, students. Due to some technical problem, 3 to 4 minutes we are starting late. But anyway, let us start with our first chapter, units and measurement from physics. And in this chapter, I already told you that we learn about a fundamental quantity, derived quantity. What is the meaning of dimensions? Then uses of a dimension in previous lecture. Three uses of a dimensions we already studied with the help of two examples of each the uses. That first one, to find the correctness of a physical equation. Second one, to find out the conversion factor, or second आपण काय घेतला होता अगोदर, to establish the relationship between related physical quantity. And the third one, to find the conversion factor from the same fundamental or same physical quantity from one system of unit, that is SI system, to CGS system. And I give the two examples. First one मी बोर्डवर घेतलं होतं, 1 Newton is equals to 10⁵ dyne. And another मी पॉवर पॉइंटवर तुम्हाला दाखवलं होतं, that 1 Joule is equals to 10⁷ वर्क साठी जो घेतलेला होता. Now today we are going to start with our next important topic, that is errors. When I think of errors, when you think about what is the meaning of errors and mistakes are different. दोन्ही कन्सेप्ट ज्या आहेत, एरर जी कन्सेप्ट असणार आहे किंवा मिस्टेक जी कन्सेप्ट आहे, या दोन्हीही कन्सेप्ट वेगळ्या आहेत. व्हॉट इज मीन बाय द एरर्स अँड व्हॉट इज मीन बाय द मिस्टेक्स. मग मिस्टेक्स म्हणजे आपण असू शकतो, असं म्हणू शकतो की जी एक्सपेरिमेंट करताना झालेली चूक आहे तिला आपण एरर म्हणूया. बट मी सगळ्या एक्सपेरिमेंट व्यवस्थित केलेले आहे, कोणतीही चूक होऊ दिलेली नाही. Again there is some difference in between the true reading and my observed reading, then the type is called as errors. So here I say, what is errors? Errors are nothing but the difference between true value and measured value, or let us say the experimental value. Now errors are mainly or broadly divided into two categories. First one, systematic error and random errors. बघा, मी अगोदर तुम्हाला एरर्स सांगितलेले आहे. एरर सांगताना काय सांगितलंय की जो डिफरन्स असणार आहे, डिफरन्स कशामधला, ट्रू व्हॅल्यू आणि मेजर्ड व्हॅल्यू मधला जो डिफरन्स असणार आहे. सो वी से इट इज नथिंग बट एरर्स. म्हणजे एक्सपेरिमेंटने आपण एक व्हॅल्यू काढलेली आहे, ट्रू व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू मध्ये जो डिफरन्स असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज द एरर्स. अँड देर आर टू द एरर्स ब्रॉडली categorized by two types. Let us say systematic errors and random errors. Now let us say with the help of a PowerPoint here, so you better understand the concept. Here errors in measurements. Errors म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. And two types, systematic errors and random errors. Now what is systematic errors? These errors does not occur by chance. So we can say that these errors occurs because of, let us say, faulty instrument or personal error यामध्ये येणार आहेत. हे जे instrumental systematic errors आहेत, these does not occurs by chance or does not determine by chance. Let us say तुमच्या टेक्स्टबुक मधली जी लँग्वेज किंवा वर्डिंग आहे, डज नॉट डिटरमाइन बाय चान्स असं सांगितलेलं आहे. दिस एरर्स आर इंट्रोड्युस्ड बाय अन इनअॅक्युरसी. इनअॅक्युरसी मध्ये मग तुम्ही, मी जो अगोदर सांगितलेला आहे, कोणता इन्स्ट्रुमेंट असेल किंवा पर्सन असेल. पर्सन म्हणजे आपण जो एक्सपेरिमेंट करतोय त्यामुळे झालेल्या चुका असतील, किंवा आपण कितीही काळजीपूर्वक घेतलेला आहे. एखादा एक्सपेरिमेंट मी करतोय, एखादा एक्सपेरिमेंट करताना व्यवस्थित रीडिंग जर माझ्याकडून नोट डाऊन झालेला नाहीत, देन वी से दॅट इट इज नथिंग बट देर मस्ट बी सम एरर्स. सो दिस एरर्स टेंड्स टुवर्ड्स वन साइड, आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, कोणत्या तरी एकाच साईडला येतात. सो वी से दॅट सिस्टमॅटिक एरर्स टेंड्स टू आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. And in systematic errors, these errors are divided into three types or three categories. First one,
इन्स्ट्रुमेंटल एरर. बघा नावातच काय सांगितलेलं आहे त्याच्या, इन्स्ट्रुमेंटल एरर. इन्स्ट्रुमेंट मुळे येणारे जे एरर असणार आहे दॅट एरर्स आर नोन ॲज इन्स्ट्रुमेंटल एरर. खाली मी थोडक्यात स्पेसिफिकेशन लिहिलेलं आहे त्याचं बघा. डिफेक्टिव्ह कॅलिब्रेशन ऑफ अ इन्स्ट्रुमेंट. डिफेक्टिव्ह कॅलिब्रेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. फॉर एक्झाम्पल लेटेस्ट से तुमच्या टेक्स्टबुक मधलंच एक्झाम्पल घेतो मी. इफ आय वॉन्ट टू मेजर द करंट, मग करंट मेजर करण्यासाठी मी अँपियर वापरणार आहे, ॲमीटर वापरणार आहे. मग ॲमीटर वापरताना सपोज ऑलरेडी द ॲमीटर शोज सम रिडिंग. आता मी काय करतोय, तो जो ॲमीटर आहे, ॲमीटर मी काय केलेला आहे, सर्किट मध्ये कनेक्ट केलेला नाही. बट स्टील द पॉइंटर डज नॉट रिमेन्स ऑन द 0 बट इट रिमेन्स ऑन सम 0.5 अँपियर लेटेस्ट से. बघा मी काय सांगतोय, इन्स्ट्रुमेंटल एरर म्हणजे काय आहे ते सांगतोय मी तुम्हाला. आता मी जर मला करंट मेजर करायचा असेल तर मी ऑब्विसली ॲमीटर घेणार आहे. ॲमीटर मध्ये सर्किट मध्ये कनेक्ट नसताना जर 0.5 असेल आणि मी आता सर्किट मध्ये कनेक्ट केलं, मग सर्किट मध्ये कनेक्ट केल्यानंतर रिडिंग मला मिळालेले आहे 5.5 अँपियर. when I connect the ammeter in the circuit and if I measure the current, then current is 5.5 ampere. Is the current 5.5 ampere? No. Why? Because our ammeter, आपण जे ammeter घेतलेला it shows 0.5 already. So we say that these errors move towards one side. मग actual current तिथं 5 ammeter आहे, 5 ampere आहे, पण आपल्याला किती दिसतोय, 5.5 अँपियर. कुणाची चूक आहे, इन्स्ट्रुमेंटची. सो दिस एरर्स ऑकर्स बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव्ह सेटिंग और डिफेक्टिव्ह कॅलिब्रेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. आणखी एखादं एक्झाम्पल घेता येईल बघा. मला एखादं वेइंग मशीनवर वेट मोजायचं असेल, ते बघा कंटिन्युअसली 0 करत असतात. जर तुम्ही ग्रॉसरी शॉपमध्ये किंवा भाजीपाल्याला त्या बाजूला गेलात तर ते कंटिन्युअसली काय करत असतात, 0 करत असतात. तर जर ते 0 केला नसेल आणि 0.5 ऑलरेडी ते मला तिथे दिसत असेल तर दॅट इज एरर. आता हे भाजीपाला किंवा किराणा दुकानात ठीक आहे, पण तुम्ही जर सराफ बाजारात गेला आणि तिथं 0.5 एरर आला तर किती लॉस होईल याचा हिशोब आपण सहजासहजी करू शकतो. मग इन्स्ट्रुमेंट मुळे जो येणारा एरर आहे, सो दॅट एरर इज नोन ॲज इन्स्ट्रुमेंटल एरर. आय थिंक यू might have understand this concept. Second one, we get error due to imperfection in experimental technique. Imperfection in experimental technique म्हणजे काय, suppose if I want to measure the volume of a liquid in a graduated tube. एका ट्यूब मध्ये जो लिक्विड आहे त्या लिक्विडचा मला काय करायचं आहे, व्हॉल्यूम मेजर करायचा आहे. बट इफ that tube is not vertically held properly, then there must be error and that error is due to imperfection in experimental technique. म्हणजे ती परफेक्ट पाहिजे, ट्यूब कशी पाहिजे, व्हर्टिकली जी आपण पकडणार आहोत ती काय पाहिजे, स्ट्रेट पाहिजे. जर स्ट्रेट नसेल, झिगझॅग मध्ये असेल, देन ऑब्विसली काय होणार आहे, देअर मस्ट बी errors. That is the difference between true value and measured value. And why this occurs? This occurs because of defective setting of an instrument. Now let us move towards the third, personal error. Personal error म्हणजे पर्सन मुळे जो येणार आहे, फॉल्ट ऑफ द ऑब्झर्वर. फॉल्ट ऑफ द ऑब्झर्वर, मग ऑब्झर्वर कडनं काय फॉल्ट होणार आहे. सपोज इफ आय वॉन्ट टू मेजर द पिरियड ऑफ अ सिम्पल पेंड्युलम. मला पिरियड ऑफ अ सिम्पल पेंड्युलम, तुम्ही ज्यावेळी लॅबमध्ये येताल त्यावेळी एक्सपेरिमेंट आहे की सिम्पल पेंड्युलमचा जो एक्सपेरिमेंट, त्यामध्ये आपल्याला पिरियड काउंट करायचा आहे, पिरियड मेजर करायचा आहे. मग सिम्पल पेंड्युलमचा जर मी पिरियड, सिम्पल पेंड्युलम बॉब स्ट्रिंग रिजिड सपोर्टला टाय अप केलेला आहे आणि मी ऑसिलेशन देतोय. ऑसिलेशन दिल्यानंतर काय होणार आहे, हा पिरियड मेजर करताना एक्झॅक्ट आता एका पॉइंट एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून बॉब निघालेला आहे, त्याच वेळी एक्झॅक्ट काय व्हायला पाहिजे, स्टॉप क्लॉक पण स्टार्ट व्हायला पाहिजे. पण मागे पुढे झालं तर एरर ऑकर्स अँड दिस एरर इज नथिंग बट पर्सनल एरर. किंवा व्हर्नियर कॅलिपर मध्ये तुम्ही रिडिंग घेताय, व्हर्नियर कॅलिपर मध्ये रिडिंग घेताना काय करणार आहेत, किंवा त्यापेक्षा आणखी एखादं सोपं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो जे सहजासहजी लक्षात येईल बघा तुमच्या. इफ आय वॉन्ट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ पेन, माझ्याकडे जो पेन आहे या पेनची मला काय करायची आहे, लेंथ फाइंड आउट करायची आहे. मग इझिएस्ट वे कोणता आहे, स्केल घेणार आणि मेजर करणार. आता स्केल घेतल्यानंतर मेजर केल्यानंतर मला काय पाहिजे, एक्झॅक्ट वरच्या बाजूनेच मला रिडिंग. जर मी लेफ्ट साइडने घेतले तर मला पॉइंटर एका साइडला दिसेल, राईट साइडने घेतले तर लेंथ
इन्क्रीज झालेली असेल. सपोज इफ आय से लेंथ ऑफ द पेन इज 13 सेंटीमीटर. मी जर एकदम लेफ्टने घेतली तर मला असं लक्षात येईल की 13.1 आहे. एकदम राईट कडनं घेतली तर लक्षात येईल की 12.9 आहे. सो दिस एरर ऑकर्स बिकॉज ऑफ पर्सन. सो वी से इट इज नथिंग बट द पर्सनल एरर. किंवा लॅब मध्ये तुम्ही आल्यानंतर एका ग्रुपमध्ये साधारण 3 मुले प्रॅक्टिकल करतात. मग 3 मुलं प्रॅक्टिकल करताना काय होतं, पहिला रिडिंग घेतो, तो रिडिंग सांगतो आणि दुसरा काय करतो, फार तर नोट डाऊन करण्याचा प्रयत्न करतो. मग पहिल्याने रिडिंग घेतलेले आहे 15.9 वगैरे आणि तिथे लिहिताना त्याच्याकडनं 15.3 वगैरे झालेला आहे. किंवा बाय मिस्टेकन पाहताना आपल्याकडनं काय होतं 15.3 लिहिलेली असते, बघताना मे बी 15.8 असू शकते. हे एरर कुणामुळे आलेले आहे? दीज एरर्स ऑकर्स बिकॉज ऑफ द ऑब्झर्वर which we going to perform that experiment. So we say that type of error is nothing but personal error. Now let us move toward the second one. Second कोणता सांगितलं होतं मी तुम्हाला? Random errors. Random errors मध्ये, now suppose if I take whole precautions that systematic errors can be minimized. सिस्टमॅटिक एरर्स मिनिमाइज करता येतील मला, किंवा मिनिमाइज म्हणण्यापेक्षा एक्झॅक्ट झिरोही करता येतील. प्रॉपर कॅलिब्रेशन केलेलं आहे इन्स्ट्रुमेंटचं, इन्स्ट्रुमेंट प्रॉपर घेतलेलं आहे, एक्सपेरिमेंट करण्याची जी टेक्निक आहे ती एकदम प्रॉपरली व्यवस्थित आहे. जो एक्सपेरिमेंट करणार आहे ऑब्झर्वर, तो देखील वेल ट्रेन ऑब्झर्वर मी घेतलेला आहे एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी. म्हणजे सिस्टमॅटिक एरर्सचे जे 3 सिस्टमॅटिक एरर पाहिलेत आपण, ते तीनही मी काय करतोय आता, अवॉइड करतोय. म्हणजे माझे एरर मिनिमाइज एकदम कमीत कमी होतील. बट स्टील there is difference between true value and observed value. Why? Because of the second type. That type is known as random errors. What is random error? This errors occurs due to variation in conditions in which experiment is performed. व्हेरिएशन इन कंडिशन म्हणजे बघा, मी एखादा ओम्स लॉचा एक्सपेरिमेंट करतोय. मी ओम्स लॉचा एक्सपेरिमेंट करताना मला अननोन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे, R is equals to V upon I. But if देर इज अ फ्लक्च्युएशन इन व्होल्टेज, आपली एमएससीबी ची जी सप्लाय आलेला आहे त्यामध्ये काय झालेलं आहे, फ्लक्च्युएशन झालं. हा तर आपल्या हातात नाहीये, फ्लक्च्युएशन व्होल्टेज झालेला आहे. त्यावेळी तिथे काय होणार आहे, करंट मे बी स्लाइटली चेंज होणार आहे. तो जो चेंज आहे दिस ऑकर्स बिकॉज देर इज चेंज इन व्हेरिएशन इन कंडिशन. ही जी करंट आहे, किंवा ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर चेंज होणार आहे, और टेम्परेचर चेंज होणार आहे. एक्सपेरिमेंट सकाळी सुरुवातीला मी 7च्या आसपास, 7:30ला प्रॅक्टिकल सुरुवात होती आपली, 7:30ला प्रॅक्टिकलला सुरुवात केलेली आहे. एकदम खूप थंडी होती आणि हळूहळू मी जसा जसा एक्सपेरिमेंट करत चाललो, 9 वाजत चाललेले आहे, टेम्परेचर काय झालेलं आहे, चेंज झालेलं आहे. सो ऑब्विसली काय होणार आहे, रिडिंग ज्या आहेत त्या काय होतील, चेंज होतील, अँड वी does not get the accurate reading. So error occurs, and these errors we cannot avoid totally. सिस्टमॅटिक एरर कसे अवॉइड केले आपण, इन्स्ट्रुमेंट वेल प्रॉपर कॅलिब्रेटेड घेतलेले आहेत, एक्सपेरिमेंटची टेक्निक आपण व्यवस्थित वापरलेली आहे, ऑब्झर्वर जो आहे तो स्किलफुल ऑब्झर्वर आहे. व्हॉट अबाउट रॅन्डम एरर्स? मी तर टेम्परेचर बदलू शकत नाही, करंट पण येणारा मेजर जो चेंज आहे तो पण घेत नाही, प्रेशर पण जो आहे किंवा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चेंज होतोय त्यालाही मी मेजर किंवा बदल करू शकत नाही, चेंज करू शकत नाही. सो व्हॉट कॅन आय डू? याला काय करता येईल मला, रॅन्डम एरर्स कॅन बी मिनिमाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रिडिंग्स. मग मला एखादी रिडिंग जर मला मेजर करायची असेल तर त्यासाठी मी काय करणार आहे, जास्त रिडिंग घेईल. जास्त रिडिंग घेतल्यानंतर त्यांचा काय काढेल, मीन फाइंड आउट करेल, अँड आय गेट नॉट एक्झॅक्ट बट व्हेरी क्लोज टू द ट्रू व्हॅल्यू. कदाचित एक्झॅक्ट पण मिळून जाईल, खूप सारा डाटा असेल, मी मीन केलं तर एकदम ट्रू व्हॅल्यूच्या काय येणार आहे, व्हेरी क्लोज टू ट्रू व्हॅल्यू. सो एरर, रॅन्डम एरर कॅन बी मिनिमाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ टेकिंग नंबर ऑफ रिडिंग्स. दिस इज एरर्स इन मेजरमेंट. 2 सांगितले मी तुम्हाला, सिस्टमॅटिक सांगितलं आणि रॅन्डम सांगितला. सिस्टमॅटिक मध्ये आपण 3 पार्ट केलेले आहेत. पुढचा जो आहे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स. आता एस्टिमेशन ऑफ एरर्स मध्ये let us say some readings are recorded, and that reading is A1, A2, A3 to measure a physical quantity. मी एखादी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी नंबर ऑफ रिडिंग्स मी घेणार आहेत आणि त्या नंबर ऑफ रिडिंग्स मी इथे नोट डाऊन करतोय. लेट अस से फर्स्ट रिडिंग इज A1, सेकंड रिडिंग इज A2, थर्ड रिडिंग इज A3, and so on up to nth reading, that is nth reading is AN. First one, let us find out arithmetic mean.
मागच्या वेळी सीडीच्या डिव्हिजन मध्ये आहुजा मॅडमचं लेक्चर चालू होतं, त्यावेळी त्यांनी तुम्हाला अरिथमॅटिक मेन शिकवला होता, किंवा एरर्स मध्ये थोडासा केमिस्ट्रीचा जो सब्जेक्ट आहे त्यामध्ये हा अरिथमॅटिक मेनचा पार्ट आला होता. सेम इथे आहे. मीन काढण्यासाठी काय करणार आहोत? ऍडिशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स, हाऊ मेनी ऑब्झर्वेशन्स आर देअर, या सगळ्यांची काय करणार आहे मी? ऍडिशन करणार आहे, डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. सो हिअर ए मीन म्हणजे हा लक्षात ठेवा, बघा कर्सर, हा जो ए मीन आहे, ए मीन इज इक्वल्स टू ऍडिशन ऑफ ऑल द रिडिंग्स. सो माझ्याकडे एन रिडिंग आहे, nth रिडिंग जी आहे ती an, या सर्वांची ऍडिशन केलेली आहे, डिवायडेड बाय n. व्हॉट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिडिंग्स. मी किती रिडिंग घेणार आहे? जर माझ्याकडे 5 रिडिंग असतील तर मीन किती येईल? डिनॉमिनेटरला किती येईल माझा? 5 येणार आहे. देन वी कॅन राईट ए मीन इज इक्वल्स टू 1/n. हा समेशनचा साइन आहे बघा, हा जो आहे, आणि रीड करताना असं रीड करतात, समेशन I goes from 1 to n. Summation I goes from 1 to n ai. याचा अर्थ काय होईल? इफ आय पुट 1, जर मी आय च्या ऐवजी काय पुट करणार आहे? 1. मग इथे 1 पुट केला, a1 प्लस, आता आय च्या ऐवजी किती पुट करणार मी? 2. म्हणजे वरचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळेल a1 प्लस a2 a3. आय कुठपर्यंत व्हॅल्यू घेणार आहे? n पर्यंत. सो आय राईट an and I get the last term an. जर इथे 5 रिडिंग असतील, instead of n we can write 5. That summation goes from summation I goes from 1 to 5, आणि इथे यांच्या ऐवजी किती येणार आहे? 5. सो दिस इज ऑल अबाउट मीन. मग मीन मध्ये काय केलंय आपण? ऍडिशन केली रिडिंगची, डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रिडिंग. आपल्याला मी आता जो सांगितलेला आहे याच्यापूर्वी रॅन्डम एरर, मग रॅन्डम एरर मध्ये काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला? की आपण रिडिंग्स काय करणार आहोत? जास्त घेणार आहोत आणि मीन फाइंड. म्हणजे कोणती एखादी, अगोदरचं जर एक्झाम्पल घेतलं मी, मला स्केलची लेंथ मेजर करायची आहे, सॉरी पेनची लेंथ मेजर करायची विथ द हेल्प ऑफ अ स्केल. पेनची लेंथ मेजर करण्यासाठी मी एकदा 15 घेणार, परत रिडिंग मेजर करणार 15. तुम्ही म्हणताल अरे हे तर काही चेंज होत नाही सर, वारंवार का रिडिंग येतात? बट आणखी जर काही ठिकाणी माझ्याकडनं बाय मिस्टेकन रिडिंग घेताना चूक झालेली असेल तर ती काय होईल? बाहेर पडणार आहे. तो जो एरर आहे, पर्सनल एरर, तो बाजूला काढता येईल. त्यासाठी आपण मीन ही कन्सेप्ट घेतोय. देन व्हॉट इज मीन बाय ऍब्सोल्यूट एरर? मग ऍब्सोल्यूट एरर काढण्यासाठी द मॅग्निट्यूड, हे पण तुमचं केमिस्ट्रीमध्ये झालेलं आहे, मी ते लेक्चर पाहिलं होतं. द मॅग्निट्यूड ऑफ द डिफरन्स बिटवीन मीन व्हॅल्यू अँड इच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. काय? मॅग्निट्यूड. मग मॅग्निट्यूड म्हणजे इथे बघा, हा मॅग्निट्यूड घेतलेला आहे, म्हणजे जरी हे सबस्ट्रॅक्शन मायनस आले तरी पण आपल्याला आउट ऑफ द मॉड्युलस जर आपण घेतला तर तो काय येणार आहे? प्लस येणार आहे. सो वी कॅन से हिअर द मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स बिटवीन मीन व्हॅल्यू अँड इच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. मीन व्हॅल्यू आणि इच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू मधला तो जो डिफरन्स आहे, मॅग्निट्यूड म्हणूया आपण त्याला, तो जो डिफरन्सचा मॅग्निट्यूड आहे, दॅट इज नोन ॲज ऍब्सोल्यूट एरर. सो आय राईट डेल्टा a1. मग ऍब्सोल्यूट एरर फॉर द फर्स्ट रिडिंग, दिस इज डेल्टा a1. सो डेल्टा a1 इज इक्वल्स टू a मीन मायनस फर्स्ट रिडिंग a1, कारण इथे आपण ऍब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रिडिंग साठी फाइंड आउट करतोय. इथे डेल्टा a2 ऍब्सोल्यूट एरर फॉर द सेकंड रिडिंग इज इक्वल्स टू ए मीन, मॉड्युलस आहे हा, लक्षात राहू द्या, मॅग्निट्यूड आहे, मॉड म्हणतात त्याला, ए मीन मायनस a2. अँड अप टू असं करत करत मी माझ्याकडे जितक्या रिडिंग आहे, आता मी nth रिडिंग घेतलेले आहे. सो आय राईट डेल्टा an इज इक्वल्स टू ए मीन मायनस an. आता माझ्याकडे अशा n रिडिंग आलेल्या आहेत. लेट अस फाइंड आउट द मीन. आता मीन कशाचा काढायचा आहे मला? ऍब्सोल्यूट एररचा. सो वी से दॅट रिडिंग और मीन फॉर द ऍब्सोल्यूट एरर. मग ऍब्सोल्यूट एररचा जर मला मीन काढायचा असेल, देन डेल्टा ए मीन म्हणतो मी याला. हा डेल्टा म्हणजे कशाचा आहे? ऍब्सोल्यूट एररचा मीन आहे, आणि अगोदर जो आहे तो ए मीन आहे. रिडिंग साठीचा मीन एकदा काढलेला आहे, आणि मीन ऍब्सोल्यूट एरर काढतोय मी आता. मग मीन ऍब्सोल्यूट एरर मध्ये काय करणार आहे? मी याला हाईड करतो म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात येईल. सो डेल्टा a1 प्लस, आता डेल्टा a1 म्हणजे इथे आलेला ऍब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट रिडिंग, प्लस ऍब्सोल्यूट एरर फॉर द सेकंड रिडिंग. असं करत करत मी कुठे गेलोय?
लास्ट रिडिंग म्हणजे nth रिडिंग आहे ते nth रिडिंग पर्यंत गेलेलं आहे. डिवायडेड बाय किती घेतलाय? नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. इथे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स n आहेत. सो ऑब्झर्वेशन्स आय टेक at the denominator n, and I write this formula for delta A mean is equals to 1 upon n out of the summation here. Summation I goes from 1 to n delta AI. डेल्टा आहे लक्षात ठेवा, ऍब्सोल्यूट एरर आहे डेल्टा साठीचा. अगोदर जो सांगितला तो मीन होता. पुढे जाऊया आपण. रिलेटिव्ह एरर घेतलेला आहे. ना व्हॉट इज रिलेटिव्ह एरर? डेल्टा ए मीन. डेल्टा ए मीन आता सांगितलेलं. डेल्टा ए मीन म्हणजे मीन ऍब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय मीन अरिथमॅटिक मीन जो अगोदर काढलेला आहे. या दोघांचा जो रेशो आहे दॅट रेशो इज कॉल्ड ॲज रिलेटिव्ह एरर. अँड इफ आय मल्टिप्लाय दिस रेशो बाय 100 देन वी गेट percentage error, and the numerical is also always asked to find out the percentage error. बऱ्याच न्यूमरिकल मध्ये मी न्यूमरिकल घेणार आहे. याचे न्यूमरिकल इझी असतात, परीक्षेलाही विचारलेले असतात, पुढेही तुम्हाला फ्युचर मध्ये उपयोगात येतील. की रिलेटिव्ह एरर आणि पर्सेंटेज एरर हा फाइंड आउट करायचा सांगतात. मग हा फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला अगोदर काय काढावं लागेल? तर मीन एरर काढावं लागेल. देन डेल्टा आहे म्हणजे मीन ऍब्सोल्यूट एरर म्हणू आपण याला. आणि मग दोघांचा रेशो घ्यावा लागेल. दोघांच्या रेशोला 100 ने मल्टिप्लाय करायचा आहे. सो वी गेट percentage error. Okay, got it? Then let's move toward the next one. दोन डेफिनेशन्स आहेत जस्ट सिग्निफिकंट फिगर्स ची. लास्ट टॉपिक आहे. आता मी डायरेक्टली सिग्निफिकंट फिगर्स कडे गेलेलो आहे. रिड्युस्ड फिजिक्स जी रिड्युस्ड सिलेबसची कॉपी आहे फिजिक्सची ती मी डीच्या ग्रुपवर टाकलेली आहे. किंवा इथे मी जे घेईल तेच येणार आहे. म्हणजे थोडक्यात कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्सचा जो पार्ट आहे, ऍडिशन असेल, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन असेल, सबस्ट्रॅक्शन असेल, तो सगळा काय केलेला आहे? स्किप केलेला आहे, रिमूव्ह केलेला आहे ओनली फॉर दिस अकॅडमिक इयर बिकॉज ऑफ दिस COVID-19. लेट अस मूव्ह टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ अ सिग्निफिकंट फिगर्स. द नंबर ऑफ डिजिट्स. अगोदर डेफिनेशन सांगतो, मग एक्झाम्पल वरून तुमच्या आयडिया लक्षात येईल. The number of digits in a measurement about which we are certain plus one additional digit, the first one about which we are not certain, is known as significant figures. बाउन्सर गेला असेल तर जाऊ द्या. एक्झाम्पल सांगितल्यानंतर डेफिनेशन लक्षात येईल की सिग्निफिकंट फिगर म्हणजे काय आहे. We are certain plus one additional digit, first one about which we are not certain. Now let us move towards the एक्झाम्पल तेच आहे. काय करायचं आहे? मला लेंथ मेजर करायची आहे माझ्याकडे असणाऱ्या पेनची. मग पेनची लेंथ मेजर करताना मी अगोदर मेजर केलेली आहे. आता आलेली आहे ती सपोज लेटस से 13 सेंटीमीटर. स्केलने मेजर केली 13 सेंटीमीटर आलेली आहे. परत एकदा मेजर करतो 13 झाली. आणखी एक वेळी मेजर करतो, मे बी 12.9 येईल किंवा आलेली आहे, कन्सिडर करा 12.9 आलेली. आणखी एकदा मेजर करतो 13.1 येते. आणखी एकदा मेजर करतो परत 13.1 येते. सो व्हॉट कॅन यू से? आता मी हे 12 आणि 13 या संदर्भात पहिल्या दोन डिजिट विषयी आय एम शुअर. फर्स्ट टू डिजिट्स फार तर आपण असं घेऊया की मेजर लेंथ करताना 13 आहे, 13.1 आली आहे, 12.9 आलेली आहे. म्हणजे पहिले जे दोन डिजिट आहे त्याबद्दल मी काय आहे? शुअर आहे. बट आय एम नॉट शुअर अबाउट द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट नंतरचा येणारा जो डिजिट आहे त्याबद्दल मी शुअर नाही. मग कदाचित ती 13.1 असेल किंवा 13.0 असेल और 12.9 असेल. म्हणजे पहिल्या दोन डिजिट विषयी शुअर. आणि शेवटचा जो डिजिट आहे इट इज इनसिग्निफिकंट. इनसिग्निफिकंट म्हणजे मे बी 0.1 असेल, 0.2 असेल, जो काही असणार आहे तो फर्स्ट वन. या दोन विषयी सर्टन आणि हा एक, असे तीन झालेले आहेत. सो वी से दॅट हिअर सिग्निफिकंट फिगर्स इज नथिंग बट 3 सिग्निफिकंट फिगर्स. येते लक्षामध्ये? त्यानंतर द लार्जर द सिग्निफिकंट फिगर्स द ग्रेटर इज द अॅक्युरसी. आता हाच पेन जो आहे याची लेंथ मेजर करण्यासाठी मी आता व्हर्नियर कॅलिपर वापरलं. व्हॉट इज व्हर्नियर कॅलिपर? लॅबमध्ये आल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. व्हर्नियर कॅलिपरचा लिस्ट काउंट आहे 0.01. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की लिस्ट काउंट म्हणजे काय? लिस्ट काउंट म्हणजे काय आहे? द मिनिमम रीडिंग विथ दॅट इन्स्ट्रुमेंट वी कॅन मेजर. मग
आपल्या स्केलचा लिस्ट काउंट किती असणार आहे चेक करा घरी आणि मला सांगा की लिस्ट काउंट किती असणार आहे तो तुमच्या लक्षात येईल. तुमची जी कंपास स्केल आहे त्याचा लिस्ट काउंट किती आहे तो लक्षात येईल. इथे वर्नियर कॅलिपर मी जो लॅब मध्ये वापरणार आहे त्याचा लिस्ट काउंट येणार आहे 0.01. या पेनची मी लेंथ मेजर केली आणि मला लेंथ मेजर केल्यानंतर असं लक्षात येतंय की पेनची लेंथ आलेली आहे आता 13.01, 13.02, 13.02 आणि 13.03 अशा 4 रीडिंग मला आलेले आहेत. नाउ व्हॉट अबाउट वी कॅन सी हाऊ मेनी सिग्निफिकंट फिगर्स. 2 सिग्निफिकंट कन्फर्म आहेत, येथे 3 सिग्निफिकंट कन्फर्म झाल्या. आता 12.0 3 झाल्या, 12 तर आहेच, 0.0 वाढला त्यामध्ये आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आणखी एक डिजिट वाढला ज्याबद्दल आपण शुअर नाही, सर्टन नाही, तो पण सिग्निफिकंट मध्ये धरायचा. म्हणजे फर्स्ट अनसर्टन डिजिट अँड दिस 3 सर्टन डिजिट्स, ऑल दिस कॉल्ड ॲज सिग्निफिकंट फिगर्स. अँड इफ आय से लार्जर द सिग्निफिकंट फिगर, आता 4 झाल्या म्हणजे सिग्निफिकंट फिगर वाढलेल्या आहेत, तर ॲक्युरसी देखील काय होणार आहे, वाढणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. There are some rules for determining the significant figures. 4 रूल्स आहेत. मी फक्त आता तुम्हाला काय करतो, हे रूल्स या ठिकाणी आपण फक्त रूल्स घेऊया आणि थांबूया. त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते मी पुढच्या लेक्चरला सांगेल. फर्स्ट काय सांगतात, ऑल द नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. ऑल द नॉन झिरो डिजिट्स, नॉन झिरो म्हणजे 1 to 9 हे सगळे कसे आहेत, सिग्निफिकंट असणार आहेत. ऑल द झिरोज बिटवीन 2 नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. 2 नॉन डिजिट मध्ये येणारे झिरो सिग्निफिकंट. म्हणजे इफ आय से 1005 तर किती सिग्निफिकंट, 4, कारण ते झिरो सिग्निफिकंट आहेत. थर्ड वन, इफ द नंबर इज लेस दॅन 1, द झिरोज ऑन द राईट of the decimal point and to the left of the first non-zero digit are not significant. If I say 0.0005, how many significant digits are there? Don't count the zeros because it has no meaning. Mag significant figure kiti आला, only 1. And the last one, the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant. The zeros on the right hand side of the last non-zero number, if I say 100, किती यायला पाहिजे, राईट हँड साइडला आलेले आहेत. लास्ट नॉन झिरो नंबर पर्यंतचे जे असणार आहेत ते कसे असणार आहेत, सिग्निफिकंट असणार आहेत. आता आजच्या पुरतं आपण इथेच थांबूया आणि उद्याचा जो लेक्चर आहे त्या लेक्चरला पुढचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आपण कंटिन्यू करणार आहोत. एक लास्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ मॅग्निट्यूड. आणि हे पण मी तुम्हाला थोडक्यात आता जे घेतलेलं आहे ते पण सिग्निफिकंट फिगर, हाऊ टू राईट और हाऊ टू काउंट द सिग्निफिकंट फिगर्स, हा एक टॉपिक मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड घेईल आणि आपण काही न्यूमरिकल्स घेणार आहोत बेस्ड ऑन दिस मीन, ॲब्सोल्यूट एरर, अरिथमॅटिक मीन असेल, पर्सेंट, हाऊ टू फाइंड आउट और हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज एरर, याचे पण काही एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत. पण हा जो पार्ट आहे हा उद्याचा माझा जो सेकंड लेक्चर आहे त्या सेकंड लेक्चर मध्ये घेऊया. ओके, चलो बाय बाय. बाय सर.